Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Grivaradari Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Grivaradari Jaya Girivaradari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Grivaradari Jaya Girivaradari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Radha Govinda Asta Sake Binda Shri Radhe. Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Govinda Srinivasa, Govinda Srinivasa, Govinda. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Radha Govind Bhavanasaka Brinda Ki Jai, Shri Shri Giri Govardhan Ki Jai, Shri Shri Gaunita Ki Jai, Shri Shri Padmavati Balaji Bhagavan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Gurudev Ki Jai, Nithai Gaur Premanande Hare Hare Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 2, Chapter 9, text number 40. The chapter entitled as Answers by Citing the Lord's Version. ఈరోజు మనం శ్రీమద్-భాగవతం ద్వితీయ స్కందము 9వ అధ్యాయం భగవానుని వివరణమును ఉదహరించుచు సమాధానములు. Prajapate Dharmapate
प्रजापति धर्मपति एकदा नियमान् यमान् एकदा नियमान् यमान् भद्रं प्रजानाम् अन्विच्छन् भद्रं प्रजानाम् अन्विच्छन् आतिष्ठस्वातकामयया आतिष्ठस्वातकामयया प्रजापति धर्मपति एकदा नियमान् यमान् भद्रं प्रजानाम् अन्विच्छन् आतिष्ठस्वातकामयया प्रजापति धर्मपति एकदा नियमान् यमान् भद्रं प्रजानाम् अन्विच्छन् आतिष्ठस्वातकामयया प्रजापति धर्मपति एकदा नियमान् यमान् भद्रं प्रजानाम् अन्विच्छन् आतिष्ठस्वातकामयया प्रजापते धर्मपते एकदा नियमान् यमान् भद्रं प्रजानाम् अन्विच्छन् आतिष्ठस्वातकामयया प्रजापते धर्मपते एकदा नियमान् यमान् भद्रं प्रजानाम् अन्विच्छन् आतिष्ठस्वातकामयया. Word to word, Prajapati, the forefather of all living entities. Dharmapati, the father of religious life. Ekada, sorry, I forgot sometimes. ధర్మం యొక్క పిత. Ekada, once upon a time. ఒకమారు. Niyaman, rules and regulations. నియమ నిబంధనలు. Yaman, principles of control. నిగ్రహము. Bhadram, welfare. శ్రేయస్సు. Prajanam, of the living beings. జీవుల యొక్క. Anvichan, desiring. కోరుచు. Atistha, situated. నెలకొనెను. Swartha, own interest. స్వలాభము. Kamayaya, so desiring. యని కోరుచు. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Thus, once upon a time, the forefather of living entities and the father of religiousness, Lord Brahma, situated himself in acts of regulative principles, desiring all interest for the welfare of all living entities. Purport. One cannot be situated in an exalted position without having undertaken a regulative life of rules and regulations. An unrestricted life of sense gratification is animal life. And Lord Brahma, in order to teach all concerned within the jurisdiction of his generation, taught the same principles of sense control for executing higher duties. He desired the welfare of all as servants of God, and anyone desiring the welfare of the members of his family and generations must conduct a moral, religious life. The highest life of moral principle is to become a devotee of the Lord, because a pure devotee of the Lord has all good qualities of the Lord. Jai Shri Shri Radha Govind Bhavanasaki Vrinda Ki Jai.
Shri Shri Girigordhan ki jai. Shri Shri Gaunita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nithai Gaur Premanande Hari Hari Bol. భావము ఆ విధము. On the other hand, one who is not a devotee of the Lord, however qualified he may be in the mundane sense of the term, cannot be qualified with any good quality worthy of the name. The pure devotees of the Lord, like Brahma, and persons in the chain of disciplic succession, do not do anything to instruct their subordinates without acting accordingly themselves. ఆ విధముగా ఒక మారు ప్రజాపతియును ధర్మపతియును ఒక బ్రహ్మదేవుడు సకల జీవుల శ్రేయమే స్వార్థగతి అనుచు యమ నియమ ఆదులు అనుష్ఠించెను. భాష్యము. నియమ నిబంధనలను కూడిన నియమిత జీవితమును గడుపునదే ఎవరునూ ఉచ్చస్థితి యందు నెలకొనజాలరు. ఇంద్రియ భోగపూర్ణమగు అనియమిత జీవనము కేవలం జంతు జీవనమే. తన సృష్టి పరిధిలో గల సర్వులకు బోధించు నిమిత్తమై బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నత కార్యార్థమై గల ఇంద్రియ నిగ్రహ సూత్రములను తెలియజేసెను. భగవత్ సేవకులుగా ప్రతి ఒక్కరూ శ్రేయస్సును అతడు కోరెను. అనగా కుటుంబము మరియు వంశమునకు చెందిన వారి శ్రేయమును కోరువాడు నైతిక ధార్మిక జీవనమును గడుపవలసి ఉన్నది. ఇక అత్యుత్తమ నైతిక జీవనమేమనగా శ్రీకృష్ణ భగవానునకు భక్తుడగుటయ్యే. ఏలనన కృష్ణ భక్తుడు ఆ దేవదేవుని కళ్యాణ గుణములనన్నిటినీ తానును కలిగి ఉండను. ఇక భక్తిరహితుడు లౌకిక భావనలో ఎంతటి యోగ్యుడైనప్పటికీ ఏ మంచి గుణపు పేరుకును సరిపోడు. విశుద్ధ భక్తులు తాము ఆచరించకుండా ఏదీను తమ అనుయాయులకు ఉపదేశింపరు. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితమిన తస్మై శ్రీగురువే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతీదేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 2, Chapter 9, Text number 40, the chapter entitled as Answers by Citing the Lord's Version. మనం ఈరోజు శ్రీమద్-భాగవతం ద్వితీయ స్కందము అధ్యాయం 9 భగవానుని వివరణమును ఉదహరించుచు సమాధానములు అనేటువంటి అధ్యాయం నుంచి శ్లోకం సంఖ్య 40ని మనం చర్చించుకోబోతున్నాం. So Lord Brahma is such a wonderful devotee. You can see Srila Prabhupada starts the purport. What is the first sentence? One cannot be situated in an exalted position without having undertaken a regulative life of rules and regulations. సో ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు చాలా అద్భుతమైనటువంటి భక్తుడు కాబట్టి ప్రభుపాదుల వారి భాష్యంను ఈ విధంగా ప్రారంభిస్తున్నారు. నియమ నిబంధనలను కూడిన నియమిత జీవితమును గడుపునదియే ఎవరును ఉచ్చస్థితి యందు నెలకొనజాలరు. So it's been said, Brahma in the material world is the topmost. Why has gone to the topmost position? Because Lord is very much pleased with him. Why? He is leading a very regulated life. Regulated life is very important in spiritual life. Lord Krishna says, just to come to the mode of goodness, one should eat correctly, not to eat more or less. One should sleep properly. Don't sleep more or less. One should eat very carefully, not to eat more or not to eat less. And one should be very careful with his work. Don't do more work or less work. Lead a very regulated life. Then you can practice bhakti very nicely. Why means you are coming to a platform of goodness, not a Vishuddha Sattva. You are coming to a platform of goodness by leading a regulated life. కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు ఈ యొక్క ప్రపంచంలోని అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితి ఏమిటి అంటే
బ్రహ్మదేవుడి యొక్క పదవే చాలా అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితి. భగవంతుడు బ్రహ్మదేవుడికి ఆ స్థానాన్ని ఎందుకు ఇచ్చాడు? ఎందుకనంటే ఆయనతో అంత ప్రసన్నుడైనాడు. ఎందుకు ప్రసన్నుడైనాడు అంటే ఆయన ఎంతో ఒక క్రమశిక్షణతో కూడుకున్నటువంటి ఒక జీవితాన్ని నియమ నిబంధనల్ని ఆయన పాటించాడు. కృష్ణుడు కూడా భగవద్గీతలో ఏం చెప్తున్నాడు? మీరు చేసేటువంటి ఆహారం, మీరు తినేటువంటి ఆహారం కావచ్చు, నిద్ర కావచ్చు, మీరు చేసేటువంటి ప్రక్రియ కావచ్చు, అన్నీ కూడా ఏమిటి అంటే సమతుల్యంగా ఉండాలి, ఒక క్రమశిక్షణలో వాటన్నిటిని కూడా ఉనరించాలి అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. అయితే మనం తినేది అతి ఎక్కువ తినకూడదు, లేకపోతే అసలు తినకుండా ఉండడము, ఎక్కువ నిద్రపోవడం లేకపోతే అసలు నిద్రపోకుండా ఉండడము, ఎక్కువ పని చేయడం లేకపోతే పని చేయకుండా ఉండడము, ఇట్లా అసమతుల్యంగా మనము కార్యాన్ని ఉనరించరాదు. మనం ఈ రకంగా క్రమశిక్షణతో మన యొక్క జీవితాన్ని కొనసాగించినట్లయితే మనకు కలిగేటువంటి లాభం ఏమిటి అంటే మనం సత్వగుణంలో మనం నిలిచి ఉండగలుగుతాము. శుద్ధ సత్వం కాదు, సత్వగుణంలో ఉండాలి అంటే క్రమశిక్షణతో కూడుకున్నటువంటి జీవితం అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఒక భక్తుడు పాటించాలి. In the mode of goodness, one performs bhakti very peacefully and happily. If we are practicing bhakti in the mode of passion and ignorance, we will suffer. In bhakti also we will be suffering and crying. కాబట్టి మనం భక్తియుక్త సేవని ఎందుకు మన సత్వగుణంలో వనరించాలి అంటే సత్వగుణంలో వనరిస్తేనే మనము సుఖంగా వనరించగలుగుతాము. మనము భక్తియుక్త సేవని చాలా ప్రశాంతంగా వనరించగలుగుతాం. మనం తమో గుణంలో రజోగుణంలో కానీ మనము భక్తియుక్త సేవను చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనం భక్తియుక్త సేవకు మనం వచ్చినా కూడా అభ్యాసం చేస్తున్నా ఎంతో బాధని కష్టాన్ని మనము అనుభవిస్తూ ఉంటాం. యోగ భవతి దుఃఖాః. You practice bhakti in dukkha, crying and practicing bhakti. Actually, the nature of bhakti is not dukkha. Nature of bhakti is happiness. Susukam kartam avavyam. You will be very happy, super happy you will be practicing bhakti. కాబట్టి యోగో భవతి దుఃఖాః అని అన్నారు. అంటే ఏమిటి? మనం యోగాన్ని చేస్తున్నా, భక్తిని చేస్తున్నా మనము ఎప్పుడు ఏడ్చుకుంటూనే ఏదో బాధపడుతూ మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాము? భక్తి యోగాన్ని మనం అభ్యాసం చేస్తుంటాం. అయితే అస్సలైనటువంటి భక్తి యొక్క లక్షణం ఏమిటి అంటే అతడు నిజంగా భక్తి చేస్తున్నాడంటే దాని యొక్క పర్యావసనం ఏమై ఉండాలి అంటే అతను ఎంతో ఆనందంగా ఉండాలి, అతను ఆహ్లాదంగా ఉండాలి. అది వాస్తవమైనటువంటి భక్తి యొక్క లక్షణం. Again, bhakti example. How many of you read Bhagavad-Gita? Raise your hands. ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో భగవద్గీతను అధ్యయనం చేస్తున్నారు? Very good. But how many of you are obeying Bhagavad-Gita? ఎంతమంది ఆ భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు విధేయుడుగా పాటిస్తూ ఉన్నారు? చెప్పండి. Only one person obeying Bhagavad-Gita. Good, good. At least he has the courage to lift his hand. That means he is serious, wants to obey or obeying maybe. I don't know much about him. There also 2 people. There also 3 people. Okay, good. If you obey Bhagavad Gita, you are a pure devotee of the Lord. You know? Raga dvesha vimuktastu vishayan indrescharan. Atma vashar vidhi atma prasadam adhigacchati. One who is leading a very regulated life. That means very regulated life means Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Sparanam is perfect. Other simply negative things, meat eating, intoxication, illicit sex, gambling is zero in his life. He is a regulated man. Prasadam adhigacchati. Then Lord looks at that devotee. Krishna looks at the devotee. Oh, he is my devotee. Prasadam adhigacchati. The moment you get the Lord's mercy, what happens? What happens? Prasade sarva dukkhanam. All the dukkha is gone in your life. No dukkha. No dukkha. In bhakti, there is no dukkha. If somebody says, I am practicing bhakti, I am in dukkha, actually he is practicing bhakti in the mode of passion and ignorance mainly. So Brahma, he performed bhakti in the mode of goodness and pure goodness. That's why he is seated there actually, on the topmost. And doing such nice achar, he is setting an example so that down the line, everybody can follow it. కాబట్టి ఏమిటంటే ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క స్థితిని కానీ మనం చూసినట్లయితే ఆయన భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞలను ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే శిరస వహించి వాటన్నిటిని చక్కగా పాటిస్తున్నాడు. ఎవరన్నా భగవద్గీతకి విధేయుడుగా ఉండి దాని ప్రకారం నడుచుకుంటున్నాడు అని అంటే ఖచ్చితంగా అతను శుద్ధ భక్తుడై ఉండాలి. ఆ భగవద్భక్తుడి యొక్క లక్షణం ఏమిటి అంటే భగవంతుడు చెప్పిన విధంగా రాగద్వేష విముక్త ఇస్తూ అతడు ఏమిటి అంటే ఈ చెప్పబడినటువంటి
విధి విధానాలు, నియమ నిబంధనలు, అంటే ఈ శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం ఇవేవైతే ఉన్నాయో వాటిని చక్కగా పాటిస్తూ ఉంటాడు. ఇంకో పక్క నిషేధించాల్సినటువంటివి మాంసం, జూదం, మద్యం, వ్యభిచారం ఏవైతే 4 ఉన్నాయో వాటిని అతను పూర్తిగా ఏం చేస్తాడు, దాని అన్నిటినీ కూడా తిరస్కరిస్తాడు. అట్లా ఒక క్రమానుగతంగా ఒక క్రమశిక్షణతో కూడుకున్నటువంటి జీవితాన్ని అతను ఏం చేస్తూ ఉంటాడు అంటే కొనసాగిస్తూ ఉంటాడు. ఎవరైనా భక్తిలో నేనున్నాను, భక్తిని అభ్యాసం చేస్తున్నాను, అయితే నాకు ఎంతో దుఃఖంలో ఉన్నాను, ఎంతో బాధలో ఉన్నాను అంటే వాస్తవంగా అతను ఏమిటి అంటే భక్తియుక్త సేవను వనరిస్తున్నాడు. అయితే ఏం చేస్తున్నాడు, గుణాలలో భక్తియుక్త సేవను వనరిస్తున్నాడు, తమో గుణంలో రజోగుణంలో భక్తియుక్త సేవను వనరిస్తున్నాడు. కాబట్టి భక్తి చేసినా అతనికి ఏడుపు పోవట్లేదు అనమాట. అయితే ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క స్థితి ఏమిటి అంటే బ్రహ్మదేవుడు ఆ నియమ నిబంధనలన్నింటినీ కూడా చాలా చక్కగా పాటిస్తూ ఆయన విశుద్ధమైనటువంటి సత్వగుణంలో ఆయన భక్తియుక్త సేవను వనరిస్తున్నాడు, గుణాలలో కాదు. కాబట్టే భగవంతుడు అంతగా ఆయనతో ప్రసన్నుడైనాడు. కాబట్టి ఆయనకు బ్రహ్మదేవుడు అనేటువంటి గొప్ప స్థానంలో ఆయన్ని కూర్చోబెట్టాడు. అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు ఏమిటి అంటే ఒక ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి ఒక జీవితాన్ని ఆయన కొనసాగిస్తున్నాడు, నియమ నిబంధనలు అన్నింటినీ పాటిస్తూ. ఎందుకునంటే ఇంకా రాబో భవిష్యత్తు తరాల వారికి ఒక ముందు ఉదాహరణగా ఉండి వాళ్ళకందరికీ కూడా ఒక ఆదర్శప్రాయంగా ఉండడం కోసం బ్రహ్మదేవుడే స్వయంగా వాటిని పాటించి ఆయన చూపిస్తూ ఉన్నాడు. So this is the first sentence, is so important. Prabhupada says, one cannot be situated in an exalted position without having undergone a regulative life of rules and regulations. సో ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మొట్టమొదటి వాక్యం ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఏమిటి అంటే నియమ నిబంధనలు ఎవరు కూడా పాటించకుండా అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితిని ఎవరు కూడా చేరుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. Please repeat. One cannot be situated in an exalted position without having undertaken a regulative life of rules and regulations. నియమ నిబంధనలను కూడిన నియమిత జీవితమును గడుపనిదే ఎవరును ఉచ్చ స్థితి యందు నెలకొనజాలరు. Regulated life. Come for Mangalarti. Come for Guru Puja. Come for Bhāgavatam class. Take only prasadam. Take the association of the devotees. This is the regulated life. If this life is not maintained, then we suffer. We cannot move forward. We'll be battling in Tama and Raju, ignorance and passion. We cannot move to goodness also. Unless one moves to goodness, he cannot jump from this material nature. One cannot reach the transcendental nature. కాబట్టి అందుకనే మనం మంగళారతి హాజరవ్వాలి, మనము గురు పూజకు హాజరవ్వాలి, శ్రీమద్-భాగవతం తరగతికి మనం హాజరవ్వాలి. ఈ రకంగా క్రమానుగతంగా మనం ప్రతిరోజు దైనందినటువంటి ఈ కార్యక్రమాలను మనం చేస్తూ ఉంటే మనం సత్వగుణంలో ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. మనం ఇవిగాన చేయకపోయినట్లయితే మనం తమో గుణం రజోగుణంతోనే మనం కొట్టుమిట్లాడుతూ ఉంటాం. తమో గుణం రజోగుణంలో ఉన్నంత వరకు ఏమిటి అంటే కనీసము ఈ క్రమశిక్షణతో కూడుకున్నటువంటి జీవితం లేదంటే సత్వగుణం కూడా రాలేము. ఇంకా సత్వగుణం రాకపోతే ఇంకా విశుద్ధ సత్వం గురించి ఇంకా మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు. సత్వగుణానికి వస్తేనే ఆ సత్వగుణం నుంచి మనము ఒకరోజు ఆ దివ్యమైనటువంటి స్థితి విశుద్ధ సత్వం అనేటువంటి స్థితికి మనం ఎదగడానికి అవకాశం ఉంది. So deep it is. Prabhupada, every sentence is too deep. Every word is very deep. Next line. An unrestricted life of sense gratification is animal life. And Lord Brahma, in order to teach all concerned within the jurisdiction of his generation, taught the same principles of sense control for executing higher duties. సో ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రతి వాక్యం కూడా ఎంతో లోతుగా ఉంది, ప్రతి పదం కూడా ఎంతో గాఢమైనటువంటి అంతరార్థాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఇప్పుడు రెండో వాక్యము భాష్యంలో ప్రభుపాదుల వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. ఇంద్రియ భోగ పూర్ణమగు అనియమిత జీవనము కేవలము జంతు జీవనమే. See, you not regulated life. You don't follow the shastras, don't follow guru, don't follow sadhu, then we are leading a animal life. సో మనము ఒక
క్రమశిక్షణతో కూడుకున్నటువంటి జీవనాన్ని మనము జీవించట్లేదు, గురువుని మనం పాటించట్లేదు, సాధువుల్ని పాటించట్లేదు, శాస్త్రాలను మనం లెక్క చేయట్లేదు, మనం జీవిస్తున్నాము అంటే ఆ జీవితం ఏమిటి అంటే జంతు జీవితం. అది అత్యాహార ప్రాశశ్చ ప్రజల్ప నియమగ్రహ జనసంగస్య లౌలం చ సద్భిర్భక్తిర్ వినశ్యతి. బిలాంగ్ విత్ భక్తి. అత్యాహార, unrestricted life, careless life, casual life. What will happen to us? I am burning myself. I am not burning anybody. I am simply burning myself, my life. I am burning it. సో కాబట్టి ఏమిటంటే ఈ అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ఏదైతే ఉందో దీని మనము చేసామంటే ఏమవుతుంది, ఉన్న భక్తి నాశనం అయిపోతుంది. అత్యాహారం అంటే ఏమిటి, ఇంకా ఒక షరతు లేకుండా, ఒక క్రమశిక్షణ లేకుండా ఇష్టానుసారం జీవించడం. అంటే జీవితం అంటే ఒక నిర్లక్ష్యం, ఎట్లా పడితే అట్లా జీవించడం, దాన్నే అత్యాహార అని అంటారు. ఎవరన్నా అనుకోవచ్చు ఆ జీవితం నేనే కదా బ్రతికేది, ఏమవుతుంది అంటే అటువంటి జీవితాన్ని మనం జీవించినట్లయితే, అత్యాహారం చేసినట్లయితే నీ జీవితాన్ని నువ్వు కాల్చుకుంటున్నావు, ఎవరో జీవితం కాదు, నీ జీవితమే తగలబడిపోతుంది. So we can burn in Krishna consciousness happily, or we can burn in material life and ruin our lives. మనం కావాలి అని అనుకుంటే కృష్ణ చైతన్యం అనేటువంటి నిప్పుతో మనం ప్రజ్వలించి జీవించవచ్చు. లేదు అని అంటే భౌతిక ప్రకృతి ద్వారా అది పెట్టేటువంటి ఆ యొక్క బాధ అనేటువంటి నిప్పులలో పడి మనం తగలబడిపోవచ్చు. Like Sukadeva Goswami came, everybody got up. Nobody knows who exactly is. They saw his face, Brahma Tejas. That's a fire in Krishna consciousness. They saw the Brahma Tejas, everybody got up automatically. A small boy, naked, hair and all totally disheveled, but everybody got up. Why? The Brahma Tejas. That means potency of Lord Krishna has entered him. There's a fire of Krishna consciousness in him, which is showing in his face. కాబట్టి సుఖదేవ్ గోస్వామి ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ సభలోకి వచ్చాడో, వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఎవరు అనేటువంటిది ఎవరికి తెలీదు. అయితే కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉపస్థితమైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ కూడా ఒక్కసారిగా లేచి నిలబడ్డారు. ఎందుకు నిలబడ్డారంటే ఆ సుఖదేవ్ గోస్వామి యొక్క ముఖంలో ఏమిటి అంటే బ్రహ్మ తేజస్ అనేటువంటిది విరజల్లుతూ ఉంది. బ్రహ్మ తేజస్ అంటే ఏమిటి, ఆయనలో కృష్ణ చైతన్యం అనేటువంటి నిప్పు ఏదైతే ఉందో అది అంతగా మండుతూ ఉంది. కాబట్టి ఆ కృష్ణ చైతన్యం అనేటువంటి నిప్పు ఉండడం చేత ఆయన ముఖార విందం ఎంతో బ్రహ్మ తేజస్తో ఉంది. కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఈయన ఎవరనేదే తెలీదు. నగ్నంగా ఉన్నాడు, మొత్తం జుట్టు అంతా విరబోసుకొని ఉన్నాడు. ఇటువంటి స్థితిలో ఉన్న ఆయన అక్కడికి రాగానే అందరూ కూడా లేచి నిలబడ్డారు. అంటే దాని అర్థము ఆయనలో ఏమిటి అంటే ఆ కృష్ణ శక్తి అనేటువంటిది ప్రవేశించింది కాబట్టి అంత ఎంతో తేజోమయంగా ఉండి అందరూ కూడా ఆయన ఎవరని తెలియకపోయినా అందరూ గౌరవించడానికి లేచి నిలబడ్డారు. That's a spiritual person. The spiritual person comes to the temple or goes to somebody's house, they all become very alert. They become very happy. Yes, I'm going to be benefited by this person. Like Nimi Maharaj was performing yajna. Who comes there? The 12, 9 Navayogendras, they come. Right? They don't speak at all. The moment the Navayogendras come there, immediately Nimi Maharaj understands. These people are not ordinary. Immediately washes their feet. Immediately puts the mat for them. And immediately gives arti. And next, asking questions. Immediately questions. And they answer. కాబట్టి అటువంటి ఒక మహోన్నతమైనటువంటి భక్తుడు మందిరానికి వచ్చినా, లేకపోతే అటువంటి భక్తుడు ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్ళినట్లయితే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆనందపడిపోతారు. వెంటనే ఈయన దగ్గర నుంచి మనము ఏదో ఒక ఆధ్యాత్మికంగా మన సహాయాన్ని పొందాలి అని వాళ్ళందరూ కూడా ఆనందపడతారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నిమి మహారాజు ఉన్నారు. నవయోగేంద్రులు ఎప్పుడైతే ఆయన దగ్గరికి వచ్చారో రావడం వాళ్ళు ఆయన వెంటనే నిమి మహారాజ్ ఏం చేశాడు, వాళ్ళ పాదాలకంతా కూడా ఏం చేశాడు అంటే చక్కగా అభిషేకాన్ని చేశాడు, ఆ జలాన్ని ప్రోక్షణ చేసుకున్నాడు, వాళ్ళకి మంచి ఆసనాన్ని ప్రసాదించాడు, వాళ్ళకి మంచి అతిథి సేవలన్నింటినీ కూడా అందించి వెంటనే ఏం చేశాడు అంటే అటువంటి మహానుభావుల దగ్గర నుంచి వెంటనే ప్రశ్నించాడు. That's the way it is actually. The spiritual persons, so wonderful. And second sentence, Srila Prabhupada says, repeat, an unrestricted life of sense gratification is animal life. And Lord Brahma, in order to teach all concerned
within the jurisdiction of his generation, taught the same principles of sense control for executing higher duties. ఇంద్రియ భోగ పూర్ణమగు అనియమిత జీవితము కేవలము జంతు జీవనమే. తన సృష్టి పరిధిలో గల సర్వులకు బోధించు నిమిత్తమై బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నత కార్యార్థమై గల ఇంద్రియ నిగ్రహ సూత్రములను తెలియజేసెను. Take the example of Durvasa Muni and Ambarish Maharaj. How Ambarish Maharaj behaved and how Durvasa Muni behaved. Who pleased the Lord? Who pleased the Lord? Right? Ambarish Maharaj knew Bhagavad Gita. Durvasa Muni knew Bhagavad Gita. But who followed Bhagavad Gita? Who was obedient to Bhagavad Gita? ఇక్కడ మనం దుర్వాసముని అంబరీష్ మహారాజ్ యొక్క చరిత్రలో మనం చూసినట్లయితే దుర్వాసముని ఎట్లా ప్రవర్తించారు, అంబరీష్ మహారాజ్ ఎట్లా ప్రవర్తించారు. అంబరీష్ మహారాజ్కి భగవద్గీత తెలుసు, దుర్వాసముని కూడా భగవద్గీత అంటే తెలుసు. ఆ జ్ఞానం తెలియక ఏం లేదు. అయితే ఎవరు ఆ యొక్క పరిస్థితిలో ఆ భగవద్గీతను చక్కగా విధేయుడిగా ఉండి దాన్ని చక్కగా ఎవరు పాటించారు? Who followed Bhagavad Gita? భగవద్గీతను ఎవరు పాటించారు చక్కగా? Ambarish Maharaj. He was a Bhāgavata, following Bhāgavata Dharma to please the Lord. He knows how to behave. Which is that verse? Karunya Maitriya Chakila Jantashu Tidakshaya. Tidakshaya Karunya Chakila Jantashu Maitriya Chakila Jantashu Samatvena Sarvatma Bhagavan Samprasiddhati. Behavior. How one behaves. From behavior we can tell is a Vaishnava or not. So devotee behaves very carefully. Because why? He is representing Lord and the Guru and the Parampara. He is very, very careful with his behavior. How Ambarish Maharaj behaved. And Durvasa Muni knew Bhagavad Gita, but he could not behave. He was doing only prachar, no proper achar. A Vaishnava means achar, then he'll do prachar. So one can go up to Brahmana. He is a Brahmana. Durvasa Muni is a Brahmana. Outward. Ambarish Maharaj was a Kshatriya, outward. Inside is a pure devotee. Durvasa Muni was not a pure devotee. Lord says to Durvasa Muni, Sadhavo Hridayam Mayam, Sadhanam Hridayam Taham, Madhyanati na janati, Naham ebo managapi. O Durvasa Muni, I am in Sadhu's heart. Sadhu is in my heart. I am always thinking of this Sadhu. And the Sadhu also think of me always. And I tell you something, I don't think of anything else except my sadhus. So, but you, Durvasa Muni, you have all the knowledge. You have performed wonderful austerity. What is the use? You are not a humble, full of pride. Externally you are wonderful, you look great. Great yogi, great rishi, great tapasvi. But inside, no use. So go to Ambarish Maharaj, fall at his feet. If he pardons, everything. Even I cannot control. My chakra is not under my control. I went to Ambarish Maharaj long time back. My chakra is with him. He is controlling my chakra. Go to him. I can't do anything. కాబట్టి ఎట్లా ప్రవర్తిస్తే భగవంతుడు ప్రసన్నుడు అవుతాడు అనేటువంటిది అంబరీష్ మహారాజుకి తెలుసు. దుర్వాస మునికి అది తెలియదు. ఆయన ఎంతో జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. అయితే అంబరీష్ మహారాజుకి తెలుసు ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తే ఆ ప్రవర్తన ద్వారా భగవంతుడు ప్రసన్నమవుతాడు. సో కాబట్టి భక్తుడు ఏమిటి అంటే ఒక వ్యక్తి భక్తుడా కాదా అనేది ఎలా నిర్ణయించబడుతుంది? అతని యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి, అతని యొక్క సదాచారాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఇతను ఎంత భగవంతుడికి సమీపించి ఉన్నాడు, లేకపోతే భగవంతుడికి దూరంగా ఉన్నాడా అనేటువంటిది తెలుస్తుంది. కాబట్టి భక్తుడు ఆ రకంగా ఆదర్శప్రాయంగా ఎందుకు ఉంటాడు, ఎందుకు చక్కటి ప్రవర్తనాన్ని ఎందుకు కలిగి ఉంటాడు అంటే ఆయనకి తెలుసు నేను భగవంతుడు యొక్క ప్రతినిధిగా ఉన్నాడు.
పరంపర యొక్క ప్రతినిధిగా ఉన్నాను, గురువు యొక్క ప్రతినిధిగా ఉన్నాను. కాబట్టి నా యొక్క ప్రతి ఒక్క నడవడిక అనేటువంటిది ఆదర్శప్రాయంగా ఉండాలి, భగవంతుడు నా యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా సంతృప్తి చెందాలి అనేటువంటి భావనతో భక్తుడు ఏం చేస్తుంటాడంటే చాలా జాగ్రత్తగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు. సో ఇక్కడ దుర్వాసముని యొక్క విషయంలో ఏమిటి అంటే ఆయన బ్రాహ్మణుడే, అయితే అంతర్గతంగా ఏమిటి అంటే ఆ బ్రాహ్మణత్వం అనేటువంటిది ఇంకా లోపల చుచ్చుకొని పోలే. బయటికి బ్రాహ్మణుడు, లోపల ఏమిటి అంటే అతనికి వినయం లేదు, గర్వం అనేది ఉంది. ఇంకో పక్క అంబరీష్ మహారాజు ఆయన క్షత్రియుడు, ఆయన వృత్తిరీత్యా క్షత్రియ స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్న ఆయన యొక్క అంతర్గత హృదయంలో ఏమిటి అంటే శుద్ధ భక్తుడుగా ఉన్నాడు. అందుకనే భగవంతుడు దుర్వాసమునిని ఉద్దేశించి సంబోధించినప్పుడు నీకు ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి, నీవు ఎంతో తపో సంపన్నుడివి, ఎంతో జ్ఞానం ఉంది, అయితే దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం? నీవు శుద్ధ భక్తుడి కాదు, నీకు గర్వం అనేటువంటిది ఉంది. అయితే అంబరీష్ మహారాజు యొక్క విషయంలో భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఏం చెప్తున్నాడంటే నేను ఎప్పుడు సాధువుల యొక్క హృదయంలో ఉంటానో ఆ సాధువులు ఎప్పుడు నా యొక్క హృదయంలో ఉంటారు. నాకు ఆ సాధువు తప్పితే ఇంకొకటి అన్యదా ఏమీ తెలీదు, ఆ సాధువుకి నేను తప్పితే ఆయనకి ఇంకొకటి ఏమీ తెలీదు. కాబట్టి నీవు చేసినటువంటి అపరాధానికి నేను కూడా ఏం చేయలేను. ఈ సుదర్శన చక్రం ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడో నేను అంబరీష్ మహారాజుకే దాన్ని ప్రసాదించేశాను. ఇప్పుడు అది నా యొక్క పరిధిలో కూడా లేదు. ఇప్పుడు మీరు ఈ సుదర్శన చక్రం నుంచి రక్షించబడాలి అంటే మళ్ళా అంబరీష్ మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన యొక్క పాదపద్మాల మీద పడి మీరు ప్రాధేయపడి క్షమాపణ కోరి ఆయన క్షమించినట్లయితే సుదర్శన చక్రం వదిలిపెడుతుందేమో కానీ నా పరిధిలో కూడా లేదు అని భగవంతుడు ఏం చేశాడు, దుర్వాసమునికి తెలియజేశాడు. A Brahmana may know Bhagavad Gita thoroughly. He can chant all the verses. But he may not be obeying the Bhagavad Gita. But a devotee or a Vaishnava, he knows Bhagavad Gita and he'll obey Bhagavad Gita. There's a difference between a Brahmana. Why? Brahmana is in the modes. I mean, in the mode of goodness. But a Vaishnava in the mode of pure goodness. He follows Bhagavad Gita as it is. కాబట్టి బ్రాహ్మణుడు అయినంత మాత్రాన అతడు భగవద్భక్తుడు అయి ఉంటాడు, లేకపోతే భగవద్గీత విధేయుడు అయి ఉంటాడు అనేటువంటి దాంట్లో నిశ్చయం లేదు. బట్ అయితే వైష్ణవుడైతే అతను ఖచ్చితంగా భగవద్గీతకి విధేయుడుగా ఉంటాడు, శుద్ధ భక్తుడుగా ఉంటాడు. బ్రాహ్మణుడు ఏమిటి అంటే అతను మంచి గుణాల్లో సత్వగుణంలో ఉన్నాడు అంతే. అయితే భగవద్భక్తుడు ఏమిటి అంటే ఆయన భగవద్గీతకి విధేయుడుగా ఉండి దాన్ని చక్కగా పాటిస్తాడు. So Lord says to Arjuna, come out from these three modes. Nisraigunya Bhavarjuna. Come out from these three modes, no use. Including mode of goodness is no good. Rise above. Traigunya Vishaya Veda. Veda is full of trigunas. Traigunya Vishaya Veda, Nisraigunya Bhavarjuna. Rise above that one. Come out from the three modes. What happens? Nirdhanda. Nitya Sattaso. Niryoga. Kshema Atmavan. Then there is no duality. He is my friend, he is my enemy. I like him, I don't like him. Oh, this is too hot, it's too cold. Oh, they honor me, these people, they don't honor me. No dvanda, no duality. One becomes transcendental like Ambarish Maharaj. No duality. He brought the demon, he sent the demon to kill him, Durasmuni. But Ambarish Maharaj, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. The demon got killed by Sudarshan Chakra. And Chakra attacked Durasmuni. There is the power of a Vaishnava. Vaishnava is always concerned about his heart condition. But a Brahmana only outside. It's good, it's the mode of goodness, he'll behave very nicely, everything. But heart condition is not bothered much, as in the case of Durasmuni. But Ambarish Maharaj was very careful with his heart, the attitude, the qualities of the heart, the inside. Brahmana is bothered outside. A Vaishnava is very much bothered inside. కాబట్టి అర్జునుడికి కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున అని చెప్తున్నాడు. అంటే త్రిగుణాలకు నువ్వు అతీతం అవ్వు అని చెప్తున్నాడు, సత్వగుణానికి కూడా అతీతం అవ్వు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకనంటే సత్వగుణంలో ఉండడం కూడా ఏమిటి అంటే గుణాల చేత ప్రభావితమై ఉండడం. త్రిగుణాలకు ఎందుకు అతీతం అవ్వాలి అంటే నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున, ఈ వేదాలంతా కూడా త్రిగుణాలతో సంబంధించినటువంటి విషయాలతోనే నిండి ఉంది. దానికి అతీతం అవ్వాలి. ఎందుకు అతీతం అవ్వాలి అంటే నువ్వు ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడడానికి. ఎవరైతే త్రిగుణాలకు అతీతుడు అవుతాడో అటువంటి వ్యక్తికి ఇంకా ద్వంద్వాలు అనేది ఉండదు.
ద్వంద్వాలంటే ఏమిటి? ఇతను నా శత్రువు, ఇతను నా మిత్రుడు, ఇది సుఖము, ఇది దుఃఖము, ఇది నాకు వేడిగా ఉంది, ఇది చల్లగా ఉంది అనేటువంటి ఈ ద్వంద్వాలకు అతడు పూర్తిగా అతీతుడైపోయి ఉంటాడు. ఇక్కడ దుర్వాసముని యొక్క విషయంలో ఏమిటి అంటే అతను బ్రాహ్మణుడే అయి ఉన్నప్పటికీ అతనిలో ఎటువంటి గుణాలు ఉన్నాయి చూడండి. ఎప్పుడైతే అంబరీష్ మహారాజ్ ఈ రకంగా ఆయన జలాన్ని తీసుకున్నాడని తెలిసిందో వెంటనే ఎంతో కోపాన్ని తెచ్చుకొని ఆయన ఏం చేశాడు అంటే ఒక నిప్పుతో కూడుకున్నటువంటి ఒక రాక్షసుణ్ణి, ఒక అసురుణ్ణి ఏం చేశాడంటే సృష్టించాడు. ఆ రాక్షసుడు అంబరీష్ మహారాజ్ని సంహరించాలి అని ప్రయత్నం చేశాడు. అప్పుడు వెంటనే సుదర్శన చక్రం వచ్చి ఆ రాక్షసుని వధించేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు, దుర్వాసముని అతడు బాహ్యంగా బ్రాహ్మణత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడు, అయితే అంతర్గతంగా ఏమిటి అంటే ఆ బ్రాహ్మణత్వం అనేటువంటిది లేదు. ఇది బ్రాహ్మణుడికి వైష్ణవుడికి గల వ్యత్యాసం. బ్రాహ్మణుడు ఏమిటంటే నేను మంచి బ్రాహ్మణుడుగా ఉన్నానా, చక్కగా బయటికి అలంకారం మంచి బ్రాహ్మణుడుగా చక్కగా బాపనుడుగా ఉన్నానా, అదే ఆయన పట్టింపు. అయితే వైష్ణవుడు ఏమిటి అంటే నా హృదయం ఎలా ఉంది, నా భక్తి భావన ఎలా ఉంది, నా అంతర్గత హృదయం యొక్క పరిస్థితి ఏముంది అని ఎప్పుడు పట్టించుకుంటూ ఉంటాడు. అది బ్రాహ్మణుడికి వైష్ణవుడికి గల వ్యత్యాసం. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్, he desired the welfare of all his servants of God, and anyone desiring the welfare of the members of his family and generations must conduct a moral religious life. సో తర్వాత వాక్యము భాష్యంలో ఈ విధంగా చెప్పబడింది, భగవత్ సేవకులుగా ప్రతి ఒక్కరి శ్రేయస్సును అతడు కోరును, అనగా కుటుంబము మరియు వంశమునకు చెందిన వారి శ్రేయమును కోరువాడై నైతిక ధార్మిక జీవనమును గడపవలసి ఉన్నది. You see, is concerned about others' welfare. Who is concerned about others' welfare? The person knows the nature of this material world. So much suffering. So he'll give bhakti to others. Like Srila Prabhupada, right? He never gave simply money or just food or something. No. Anything he did, it was connected to Krishna. The real welfare activity is giving Krishna consciousness to others. Bhagavad Bhakti Hinasya Jati Shastram Japas Tapa Apranasya Dehasya Mandanam Lokaranjanam. You know, without bhakti, having high caste, or no, I know all the Shastras, Bhagavad Gita, Bhāgavatam, I can chant everything. Tapa, everything perfectly I do, come for Mangalarti, everything. Paka, eat very carefully or eat little. Japa, chanting Hare Krishna, 64 rounds, 125 rounds. Apranasya Dehasya, without love for Krishna or for the devotees, is a decoration on a dead body. Dead body, lot of gold, nice dress, everything. What is the use? That can be appreciated by ordinary man, but not a spiritual person. Apranasya Dehasya Mandanam Lokaranjanam. What decoration for the dead body. Look at the jewels and all, so nice. Ordinary people will appreciate, but not a sadhu. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమిటి అంటే బ్రహ్మదేవుడు తన రాబో వంశము ఇంకా ఇతరులకి ఏమిటి అంటే ఆయన ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటూ ఆ విధంగా సహాయం చేయాలనుకుంటారు. ఎవరు నిజంగా తోటి వాళ్ళకి ఎవరు సహాయం చేయగలుగుతారు అని అంటే ఈ భౌతిక అస్తిత్వంలో ప్రతి ఒక్కరు ఏమిటి అంటే అందరూ కూడా చాలా దహించిపోతున్నారు, అందరూ మండిపోతున్నారు, అందరూ బాధ అనేటువంటి దావానలంతో అందరూ కూడా ఏమైపోతున్నారు, అందరూ కూడా కృషించిపోతున్నారు. దాన్ని ఎప్పుడైతే ఒక భక్తుడు చూస్తాడో దాన్ని ఏం చేస్తాడు, ఏదో విధంగా వారికి సహాయం చేయాలి. సహాయం అంటే ఏదో ఊరికి తిండి పెట్టడము, గుడ్డలు ఇవ్వడము అది కాదు. ఉదాహరణకు ప్రభుపాదుల వారు ఆయన ఏ కార్యం చేసినా కూడా అది ఆ ఇతరులకి ఏమిటి అంటే ఏదో విధంగా కృష్ణుడితో సంబంధాన్ని కలిగించేటువంటి కార్యాన్ని ఏం చేశారు అంటే ఆయన చేశారు. సో కాబట్టి అది నిజమైనటువంటి పరోపకారము ఒక భక్తుడు తోటి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఎంత అల్లాడుతున్నారు అనేటువంటిది గుర్తించినప్పుడే మనం పరోపకారం అనేటువంటి కార్యాన్ని మనం చేయగలుగుతాం. సో ఇప్పుడు ప్రభు ఒక ఉదాహరణ ఏం చెప్తున్నారు, భగవద్భక్తి హీనస్య, భగవద్భక్తి లేకుండా
నేను ఇంత పెద్ద కులంలో పుట్టాను, నాది ఇంత పెద్ద జాతి, భగవత్ జాతి శాస్త్రము, నేను అన్ని శాస్త్రాల కోవిదుణ్ణి, అన్ని మొత్తము నాకు తెలుసు, ఏ శాస్త్రాన్ని ఉన్నా నేను తిరగవేసి చెప్పగలుగుతాను అనేటువంటి కోవిదుడై ఉన్న పెద్ద తపో సంపన్నుణ్ణి, నేను ప్రతిరోజు మంగళారతికి వస్తాను, ఒక్కరోజు కూడా నేను మంగళారతికి హాజరు అవ్వకుండా ఉండను, అన్నిటిని పాటిస్తాను, కొద్దిగా తింటాను, ఎక్కువ నిద్రపోను, బాగా తపో సంపన్నుడై ఉండొచ్చు, అంటే జపం చేయడం 64 మాలు జపం చేయడం, 125 మాలు జపం చేయడము, ఇంకా ఇటువంటివి ఎన్ని చేసి కూడా లోపలగాన భగవద్భక్తి లేకుండా ఇవన్నీ బాహ్యంగా ఊరికేనే చేసుకుంటూ ఉన్నామనుకోండి, అటువంటిది అది దేంతో పోలుస్తున్నారు అంటే శవానికి అలంకారం చేసిన దాంతో సమానం అంటున్నారు. శవానికి అలంకారం చేసింది ఎవరు దాన్ని అభినందిస్తారు? బుద్ధిహీనుడు మాత్రమే అభినందిస్తాడు. బుద్ధున్నోడు ఎవడు కూడా ఆ శవానికి అలంకారం చేసిన తర్వాత అబ్బా ఎంత బాగుంది చూడండి, ఇది శవం ఎంత అద్భుతంగా అలంకరించారని ఎవరున్నా అంటారా? బుద్ధిహీనుడు మాత్రమే అటువంటి శవాన్ని అలంకరించిన దాన్ని అభినందించగలుగుతాడు. అప్రాణస్య దేహస్య మందనం లోకరంజనం. వాట్ ఎ డెకరేషన్, వాట్ ఇస్ ద యూస్? డెడ్ బాడీ. Like that, without bhakti, whatever we do is useless. What is bhakti? Serving the Lord, serving the devotees, and giving this bhakti to the people, general people, where they can practice this bhakti and go back home, go back to Godhead, Vaikuntha, not to suffer here in this material world. That is real welfare activity, which sadhus, they do that. Sadhus, they practice and they give the they do welfare activity for others to deliver them. కాబట్టి ఏమిటి అంటే అటువంటి కార్యాన్ని భగవద్భక్తి లేకుండా, భగవంతుని పట్ల కానీ భక్తుల పట్ల కానీ ప్రేమ అనేటువంటిది, భక్తి అనేది లేకుండా ఇవన్నీ చేస్తే శవానికి అలంకారం, దాన్ని ఎవరు అభినందిస్తారు అంటే లోకరంజన, అబ్బా ఎంత బాగుంది అనేసి సరైనటువంటి తెలివి లేని వాళ్ళు మాత్రమే అభినందించగలుగుతారు. సో కాబట్టి ఏమిటంటే అసలైనటువంటి సాధువు ఎవరు అంటే ఆయన తనకు తాను చక్కగా పాటిస్తూ భగవంతుని సేవిస్తూ ఆ విధంగా ఏమిటి అంటే తోటి వాళ్ళకు కూడా, సామాన్యమైనటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా ఆ భగవద్భక్తిని ప్రచారం చేస్తూ వాళ్ళకి అందించి తద్వారా ఏం చేస్తూ ఉంటాడో అతను నిజమైనటువంటి పరోపకారాన్ని సాధువే చేయగలుగుతాడు. ఇంకా మిగతా ఏది చేసినా కూడా అది కేవలం శవానికి అలంకారం వలే అని చెప్తున్నారు. టోటలీ డిపెండింగ్ ఆన్ కృష్ణ. లైక్ Prabhupada gives an example. Gandhiji's wife, what her name? What's her name? Gandhiji's wife? Kasturi Bai. One night there was a misunderstanding. Prabhupada quotes this. There was a misunderstanding between Gandhiji and his wife. They had a quarrel. Certain things they never agreed upon. Then Gandhiji became very angry. He said, "Get out." It was middle of the night. "Get out. Don't stay in my house. Go." He opened the door. "Go." He sent her out. She went away. He locked the door, Gandhiji. He was inside. He was very sad. He was pondering. After some time, there was a knock on the door. Then Gandhiji went and opened, and his wife Kasturi Bai was standing. "Why you come?" I said, "Go, no." Then she said, "Where can I go?" Prabhupada says, that's the mood of a devotee. If I leave Krishna, where can I go? If I leave you, Gandhiji, where can I go? You are my husband. What I can do in this world? That is the mood of a devotee. Where can I go? I want Krishna. I want Krishna's service. I want Krishna prema. సో ప్రభుపాదుల వారి ఉదాహరణ చెప్తారు. గాంధీ యొక్క సతీమణి కస్తూరిబాయి ఒకరోజు రాత్రి ఏమవుతుందంటే గాంధీకి వాళ్ళ భార్యకి మంచి పోట్లాట జరుగుతుంది. ఎంత పోట్లాట జరుగుతుందంటే చివరిగా ఇంకా గాంధీ చెప్తాడు, "అమ్మ నువ్వు ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపో, ఇంకా ఇంట్లో ఉండొద్దు" అనేసి తలుపు తెరిచి బయటికి వెళ్ళు అని ఆమెని తరిమి వేసేస్తాడు. ఆమె తలుపు తీయగానే ఆమె వెళ్ళిపోతుంది. ఈయన లోపల కూర్చొని చాలా దుఃఖితుడవుతూ చాలా బాధపడుతూ ఉంటాడు. ఏమి ఇట్లా జరిగింది? వాళ్ళిద్దరి మధ్య భేదాభిప్రాయం. కొంత సమయం తర్వాత మళ్ళా తలుపులు ఎవరో కొడుతున్నారు అనమాట. తెరిచి చూస్తే మళ్ళా భార్య. "ఎందుకు మళ్ళా వచ్చావు? పొమ్మని చెప్పాను కదా" అని అంటే అప్పుడు ఆమె అనింది, "నేను ఎక్కడికి పోగలుగుతానండి? నేను మీ దగ్గరే ఉండగలుగుతాను. నేను ఎక్కడికి పోగలుగుతాను? నాకు ఇంకా వేరే ఎక్కడ దిక్కు లేదు, ఆశ్రయం లేదు." అట్లా భక్తుడు అంటే అటువంటి భావన కలిగి ఉండాలి. నేను కృష్ణుని వదిలిపెట్టి నేను ఎక్కడికి పోగలుగుతాను? ఏదున్నా కృష్ణుడిక నామం కావాలి, కృష్ణ భక్తులు కావాలి, కృష్ణ సేవ కావాలి. ఇది లేకపోతే నేను జీవించలేను, ఇది లేకపోతే నేను ఎక్కడికి పోతాను, ఎట్లా జీవిస్తాను? ఇటువంటి భావన భక్తుడికి ఉండాలి అని ప్రభుపాదుల వారు ఉదాహరణ తెలియజేస్తున్నారు. సో ప్లీజ్ రిపీట్. ద హైయెస్ట్ లైఫ్
of moral principles is to become a devotee of the Lord, because a pure devotee of the Lord has all good qualities of the Lord. ఇక అత్యుత్తమ నైతిక జీవనమునగా శ్రీకృష్ణ భగవానునకు భక్తుడగుటయే. ఏలనన కృష్ణ భక్తుడు ఆ దేవదేవుని కళ్యాణ గుణములు అన్నిటినీ తానును కలిగి ఉండును. That is Ambarish Maharaj, that is Srila Prabhupada, that is Yudhishthira Maharaj. You know, there are so many kings in Bhāgavatam. Prahlad Maharaj, exalted, simply depending on the Lord. And qualities, amazing qualities. One is forgiving, compassion. You know, because they see the soul, they don't see the body. As long as we see the body, the grudging, this duality is there. Vidya vina sampanne brahmana kaveshini. Shunija vashapekacha panditaha samadashna. He is a Vaishnava. Brahmana samadama tapasaucham shantira jevacha jnana vijnana mastikyam brahma karma svabhajam. He's got all the qualities, all external. But a Vaishnava, internal. Panditaha samadarshinaha. He'll see inside. He'll see Krishna. He'll see the soul, not the body. కాబట్టి ఏమిటంటే ఇటువంటి భక్తులు మహాభక్తులు ఏమిటి అంటే ఇక్కడ యుధిష్ఠిర మహారాజు కావచ్చు, ప్రహ్లాద్ మహారాజు కావచ్చు, ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు కావచ్చు, వీళ్ళందరూ ఏమిటి అంటే పూర్తిగా అంబరీష్ మహారాజు, వీళ్ళందరూ పూర్తిగా ఎల్లవెల్లలా ఏమిటి అంటే పూర్తిగా భగవంతుడి మీద ఆధారపడి ఉంటారు. వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి గుణాలను కూడా మనం చూడొచ్చు. వాళ్ళందరూ కూడా గొప్ప గొప్ప రాజులే అయి ఉన్నప్పటికీ మనకు భాగవతంలో ఎన్నో చరిత్రలు ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ అటువంటి స్థాయిలో ఉంటూ కూడా ఎంతో మహోన్నతమైనటువంటి గుణాలను కలిగి ఉన్నారు. కాబట్టి వైష్ణవుడు అంటే అది. వైష్ణవుడి యొక్క లక్షణంలో చాలా అత్యున్నతమైనటువంటి లక్షణం ఏమిటి అంటే క్షమించడం. ఎందుకు క్షమిస్తారు అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళు చూస్తారు ఇది ఆత్మ, ఇది కృష్ణుడికి అంశ. కాబట్టి వాళ్ళు బాహ్యమైనటువంటి స్థితిగతుల్ని వాళ్ళు చూడరు. అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి ఆత్మను చూసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు క్షమిస్తారు. అదే బ్రాహ్మణుడు ఏమిటి అంటే శమోదమస్తపశోచం, ఆయన లక్షణాలు కలిగి ఉన్నాడు. అయితే ఆయన ఇటువంటి వైష్ణవుడు కలిగి ఉన్నటువంటి దృష్టి ఆ బ్రాహ్మణుడికైతే ఉండదు. ఆయనకు నైతిక విలువల్లో కొన్ని స్థాయిలో కొన్ని లక్షణాలు ఆయన కలిగి ఉంటాడు. బాహ్యంగా మనం ఎంతవరకైతే శరీరం అంటే శరీరాన్ని చూస్తామో, అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి జీవుణ్ణి ఆత్మను చూడకుండా ఆ శరీరాన్ని చూసేంతవరకు ఏమిటి అంటే మనం వాడిని చూస్తే మండుతుంది, వాడిని చూస్తే ద్వేషించాలనిపిస్తుంది, వాడిని చూస్తే కోపం వస్తుంది. ఇదంతా ఎందుకునంటే మనం బాహ్యమైనటువంటి శరీరాన్ని చూస్తున్నాం అంతే. విద్యా వినయ సంపన్నే అని చెప్పిన విధంగా అతడు లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మను చూడట్లేదు. కాబట్టే ఈ ద్వేషము, ఈ పగ, ప్రతీకారాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. Next sentence, repeat. On the other hand, one is not a devotee of the Lord, however qualified he may be in the mundane sense of the term, cannot be qualified with any good quality worthy of the name. ఇంకా భక్తి రహితుడు, చెప్పండి దయచేసి తిరిగి చెప్పండి. ఇంకా భక్తి రహితుడు లౌకిక భావనలలో ఎంతటి యోగ్యుడైనప్పటికీ ఏ మంచి గుణపు పేరుకును సరిపోడు. You can see example of a sadhu, like Parasar Bhatta. In Srirangam, I have told this story earlier also. Every morning, one Brahmana is to go, he will say Hare Krishna to Parasar Bhatta, he will say Hare Krishna, he will smile and go away. Highly qualified Brahmana. And after some time, a beggar is to come on Mathukari. He will come, he will beg something. Parasar Bhatta will give some prasad. And talk to him, spend some time. All the disciples were thinking, what is this? Such an exalted Brahmana who knows all the scriptures is walking every day. Guru Maharaj, Parasar Bhatta had many disciples. He was next to Ramanacharya. You know, he had many disciples. Disciples were thinking like this.
He's not talking to the Brahmana, he's not spending time with him, he's not asking questions or discussion. He just walks away, and Guru Maharaj is not bothered. But this beggar who comes on Madhukari is spending so much time. Why is this? They question their Guru Maharaj. Guru Maharaj, why is this? He gives so much association to this beggar, not to the Brahmana. Why? Okay, tomorrow I'll tell you. Next day morning, the Brahmana comes. Parasar Bhatta talks to him. I'll ask him, Paratattva Kim? Who is the Supreme Personality of Godhead? Or what is the absolute truth? Oh, I am trying to read different Shastras, I am trying to understand. This happened in Srirangam. I am reading the Shastras, Bhagavad Gita, Bhāgavatam, Upanishads, Vedas, Raman, everything. But very difficult to conclude who is the absolute truth. Paratattva Kim? Who is the God? Oh, thank you very much. When you find out, let me know. He will go some. After some time, the beggar comes, Madhukari. He is sadhu. He comes, something, please give. He gives. Then he asks the same question to this person. The sadhu, a beggar. Paratattva Kim? Who is the Supreme Personality of Godhead? What is the absolute truth? So he looks at Parasar Bhatta. He becomes very angry. He's got the bowl in his hand, the begging bowl. He throws it down. What kind of a guru you are? You have so many disciples. What is the use? What are you teaching them? I don't understand. This is the question you ask me? And you call yourself a guru. And you got so many disciples. This is the education you are giving them. You don't know this much? Paratattva is Lord Ranganatha. You don't know that? సో దీనికి సంబంధించినట్టు ఒక చరిత్ర ప్రభు ఇంతకుముందు తరగతిలో కూడా చాలాసార్లు చెప్పి ఉన్నారు. సో ఒకసారి పరాశర భట్టర్ ఇక ఇంటి ముందు గుమ్మం ముందు ఏమిటి అంటే ఒక బ్రాహ్మణుడు వెళ్తూ ఉంటాడు. ఆయనతో పరాశర భట్టరు ఆయన హరే కృష్ణ చెప్తే ఈయన కూడా హరే కృష్ణ చెప్పి అట్లా వాళ్ళిద్దరూ అట్లా పలకరింపులు అంతే. అయితే అదే అగ్రహారంలో ఏమిటంటే ఒక సాధు వచ్చేటువంటి వాడు. ఆ సాధు ఏమిటి అంటే ఆయన మధుకరి చేసేటువంటి సాధు. ఆయన వస్తే ఏమో ఆయన కొద్దిగా ప్రసాదాన్ని ఇచ్చి ఆయనతో పరాశర భట్టరు ఎంతో సుదీర్ఘమైనటువంటి సమయం ఆయనతో చర్చించేటువంటి వారు. సో పరాశర భట్టరు ఆయన ఒక గురువు కాబట్టి రామానుజ సంప్రదాయంలో రామానుజర్ తర్వాత ఆయన ఒక గురువు కాబట్టి ఆయనకి ఉన్నటువంటి శిష్యులందరికీ కూడా ఏమిటంటే ఒక అనుమానం వచ్చింది. ఇదేమిటిది, ఒక బ్రాహ్మణుడు పోతే ఏమో ఒక మంచి వేదజ్ఞానాన్ని పండితుడు ఒక మంచి విద్వాంసుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు పోతే ఏమో ఆయనతో ఊరికే పలకరిస్తున్నాడు అంతే. ఈ సాధువుతో మాత్రం ఇంతగా సంభాషిస్తున్నాడే, ఇది ఏమిటిది, ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేసి ఆ శిష్యులందరూ కూడా పరాశర భట్టర్ని అడగడం జరిగింది. అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు, మీరు రేపు రాండి, నేను మీకు ఏ విషయం చెప్తానని చెప్పారు. సో రేపు అందరూ కూడా వచ్చారు. రేపు యథావిధిగా మళ్ళీ ఆ బ్రాహ్మణుడు మళ్ళా పరాశర భట్టర్ ఇక ఇంటి ముందరు గుమ్మం ముందర వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు పరాశర భట్టర్ ఆయన అడిగాడు, పరతత్వం కిమ్ అనేసి, అంటే పరమసత్యం ఎవరు, పరమసత్యం ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు అప్పుడు ఆయన ఆ బ్రాహ్మణుడు చెప్పాడు, నేను అన్నీ అధ్యయనం చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, ఉపనిషత్తులు, వేదాంత సూత్రాలు, వేదాలు, భగవద్గీత, భాగవతము అన్నీ వేస్తున్నాను. ఇప్పుడే దానికి ఒక క్షుణ్ణమైనటువంటి ఒక స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన పరమసత్యం ఇది అనేటువంటిది ఇంకా తేల్చలేకపోతున్నాను, ఇంకా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అని అంటే అప్పుడు పరాశర భట్టర్ కూడా సరే సరే మీరు మీకు తెలిసినప్పుడు మీరు దయచేసి తెలియచేయండి అని చెప్పి ఆయన్ని పంపించేశాడు. మళ్ళీ తర్వాత ఈ సాధువు వస్తాడు. ఈ సాధువు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆయనకి ప్రసాదం ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన్ని అడగడం జరుగుతుందన్నమాట. ప్రసాదం ఇవ్వకముందే ఆయన అడగడం జరుగుతుంది, పరమసత్యం ఎవరై ఉంటారని మీకేమనిపిస్తుంది అని అంటే ఆవిడ వెంటనే ఆ సాధువుకు చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది. ఆయన చేతిలో భిక్షు పాత్ర ఉంది, దాన్ని తీసి కింద గట్టిగా వేసేసి, నువ్వేం గురువు, నువ్వు అసలు గురువేనా, నీకు ఇంతమంది శిష్యులను పెట్టుకున్నావు, నువ్వు ఏం జ్ఞానాన్ని బోధిస్తావు, పరమసత్యం ఏం తెలియకుండా నువ్వు ఇంతమంది శిష్యుల్ని పెట్టుకొని ఏం ఉపయోగము, నువ్వు వాళ్ళకి ఏం జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నావు, ఆ పరమసత్యం రంగనాథుడు అనేటువంటి విషయం కూడా తెలియకుండా నువ్వు గురువుగా ఎందుకున్నావు అనేసి ఆయన్ని గట్టిగా మందలించి కోపంగా వెళ్ళిపోతాడు. ఇది ఆ శిష్యులు వీళ్ళందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉంటారు. Then Parasara says, now understand who is who. Externally is a Brahmana, very wonderful. He knows all the Shastras, but inside, he doesn't know who is God. Confusion. But the sadhu is a simple man. Maybe knowing some Shastras, some may not be knowing Shastras, but following his Guru so carefully in the Parampara. And when you asked him who is Paratattva, Paratattva came, he said Ranganatha.
You don't know that much? Conviction. This is very important. సో కాబట్టి ఏమిటంటే ఆ బ్రాహ్మణుడు చక్కగా బయటికి బ్రాహ్మణుడుగా చక్కగా వేదాధ్యయనము అవి ఇవి అన్నీ చేస్తున్నాడు. అయితే అంతర్గతంగా ఏమిటి అంటే ఆ దేవాది దేవుడు రంగనాథుడే స్వయం పరమ సత్యం అనేటువంటి ఆ నమ్మకము, ఆ విశ్వాసము ఆయనకి ఇంకా లేదు. అయితే ఈ సాధు ఆయన సాధారణమైనటువంటి ఒక సాధు. అయితే ఆయన ఒక పరంపరలో గురువు యొక్క అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ఆయన చక్కగా భక్తిని పాటిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన లోపల దృఢమైనటువంటి నమ్మకం, విశ్వాసము, రంగనాథుడే పరమసత్యం అనేటువంటి విషయము ఆయనకి సాక్షాత్కారం అనేటువంటిది ఆయనకు ఉంది. అంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇద్దరు కూడా ఏమిటంటే బాహ్యంగా ఏమిటి అంటే ఆయన బ్రాహ్మణుడు, అయితే ఆయనకు లోపల నమ్మకం ఇంకా రాలేదు. ఇతడు ఒక సాధారణమైనటువంటి మధుకరి చేస్తున్నటువంటి ఒక సాధు అయి ఉన్నప్పటికీ ఈయనకి రంగనాథుడే పరమసత్యం అనేటువంటి విషయము పూర్తిగా ఎరిగి ఉన్నాడు. Similarly in our lives, if you have the conviction as Radhavinda is there, they are standing there, I'll be careful, I'll behave properly as per the rules and regulations. That is Guru, Sadhu, Shastra, I follow my Guru's instructions, Prabhupada's instructions very carefully. I'll follow the scriptures very carefully. I'll follow the sadhus very carefully and I behave properly. How will I do my service? I am doing the service to Radhavinda to please them or to please the mundane people, or just to get the name and fame for myself. Pleasing the ordinary people means how to get the name and fame. But the pleasing the Lord means over. Heart is getting purified, developing love for the Lord. సో కాబట్టి అదేవిధంగా ఏమిటి అంటే మనము ఇక్కడ నిజంగా కొలువై ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ సాక్షాత్ ఆ శ్రీ రాధా గోవిందులు కొలువై ఉన్నారు అనేటువంటి నమ్మకము మనకు గాన విశ్వాసం ఉన్నట్లయితే మనము ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉంటాం. అక్కడ స్వామి ప్రత్యక్షంగా ఉన్నాడు అనంటే అప్పుడు ఆ స్వామిని నేను ఎట్లా ప్రసన్నం చేయాలి, ఎట్లా సంతృప్తిపరచాలి అంటే గురువు, సాధువు, శాస్త్రాలు వాళ్ళందరూ కూడా ఏదైతే చెప్పారో దాని ప్రకారం నడుచుకుంటేనే స్వామి సంతృప్తి చెందుతాడు అనేటువంటి భావనతో మనం భగవంతుని సేవిస్తాం. అంతేగాని భగవంతుని సేవించడమా లేకపోతే ఇక్కడ వస్తున్నటువంటి వాళ్ళను సంతృప్తిపరచడమా, భగవంతుని సేవించకుండా భగవంతుని సంతృప్తిపరచాలి అనేటువంటి భావన లేకుండా మంచి ఆచారం, భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి భావన ఉంటే మన యొక్క ప్రవర్తన కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సాక్షాత్ భగవంతుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, నేను ఎట్లా ప్రవర్తించాలి, ఆ ప్రవర్తించేటువంటి తీరు భగవంతుడిని సంతృప్తిపరచాలి అనేటువంటి ఒక తీరు, ఒక ధోరణిలో మనం ఏం చేస్తాము అంటే మనం ప్రవర్తిస్తాం. భగవంతుడి మీద అంత సాక్షాత్కారం లేదనుకోండి, ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వచ్చేటువంటి పబ్లిక్ లేకపోతే వచ్చేటువంటి వాళ్ళని సంతృప్తిపరచడానికి ప్రయత్నం చేసినట్లయితే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే వాళ్ళని సంతృప్తిపరిచి నేను మంచి పేరు ప్రతిష్టలు, మంచి గుర్తింపు పొందడం కోసము, వీళ్ళ గుర్తింపు పొందడం కోసం మనం ఏం చేస్తుంటాము, ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాం. So the devotee is very careful. When he is doing any service to the Lord, he will do the service to please the Lord. When he is singing a song, he is trying to please the Lord, not for the public. Public should praise me, what a nice singer he is. Oh, I am giving a class. Am I pleasing the Lord and Guru? Or people should clap hands, oh, he is speaking so nicely. Is that important? Who cares? The important is, am I pleasing the Lord? He is a devotee, sadhu. కాబట్టి అటువంటి భక్తుడు ఏమిటి అంటే చాలా జాగ్రత్తగా తన యొక్క భక్తియుక్త సేవను వనరిస్తూ ఉంటాడు. నేను చేసేటువంటి కార్యం భగవంతుని సంతృప్తి పరుస్తుందా, నేను ఏది చేసినా అది భగవంతుడికి సంతృప్తి కలిగించే విధంగా ఉండాలి. నేను చక్కగా పాడుతున్నాను, పాడేది చక్కగా కీర్తన పాడి అందరూ నన్ను మెచ్చుకోవాలి, నేను ఎంత బాగా పాడుతున్నానో అందరూ నన్ను గుర్తించాలి అనే ఉద్దేశంతో మనము పాడుతున్నామా? మనం పాడేది ఎందుకై ఉండాలి? ఆ భగవంతుడు సంతృప్తి చెందాలి, ఆయన ఆనందపడాలి అనేటువంటి భావనతో మనం పాడాలి. ఉపన్యాసం చెప్తున్నాం, ఉపన్యాసం ఎందుకోసము? అందరూ కూడా అబ్బా ఎంత బాగా మీరు ఉపన్యాసాలు చెప్పారు అని అందరూ కూడా తప్పట్లు కొట్టి అందరూ మనల్ని పొగడాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్తున్నామా? లేకపోతే భగవంతుడు ఆయన సంతృప్తి పడాలి అనేటువంటి భావనతో చెప్తున్నామా? ఎందుకనంటే వీళ్ళను సంతృప్తి పరిస్తే దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం, ఏం లాభం ఉంది? వీళ్ళను సంతృప్తిపరచడం వల్ల ఏం వస్తుంది? సో ఇంపార్టెంట్ ఈస్ anything we do, we should please the Lord. What is the most pleasing? Connect everybody, all the souls, to the Supreme Lord. That is preaching. Give them Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Give the holy name, give Bhagavad Gita, give Bhāgavatam, preach to them,
make them devotees. సో కాబట్టి ఏమిటి అంటే భగవంతుడికి అత్యంత సంతృప్తి కలిగించేటువంటి కార్యం ఏమిటి అంటే మనం ప్రతి ఒక్కరిని ఏం చేయాలి అంటే కృష్ణుడితో ఆ సంబంధాన్ని వాళ్ళకి మనం కలిగించాలి. సో వాళ్ళకు హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఇవ్వడం, భగవద్గీత, భాగవతం ఇది ఇచ్చి ప్రతి ఒక్క జీవుణ్ణి మనం కృష్ణుడితో కల్పించి ఆ సంబంధాన్ని కలిగించగలిగితే భగవంతుడు చాలా ప్రసన్నం చెందుతాడు. Last sentence. Please repeat. The pure devotees of the Lord, like Brahma and persons in the chain of disciplic succession, do not do anything to instruct their subordinates without acting accordingly themselves. విశుద్ధ భక్తులు, బ్రహ్మదేవుడు మరియు గురు శిష్య పరంపరలో నున్నవారు తాము ఆచరించకుండా ఏదియును తమ అనుయాయులకు ఉపదేశం చెయ్యరు. A mother took her son, small son, to the doctor. Doctor, this boy is eating sweets like anything. Always, only not eat anything, only sweets he wants. Please do something. Please help. Otherwise he may fall sick. Doctor said, okay. Please come next week. Next week, mother came with the boy. Doctor, same thing, he's eating too many sweets. Then doctor said, hey, you, don't eat. If you eat, I have to cut your stomach and do some operation. Be careful. He showed the knife to him. I'll cut your stomach. So boy got scared. So mother asked the doctor, doctor, this instruction would have given 1 week back, no? Why not? Why are you giving now? Why not 1 week back? And the doctor said, even I am habituated to eating sweets. After you telling me, first I stopped eating sweets. Then I am empowered to tell him, don't do it. Earlier it was not like that. Like I smoke secretly. Tell others, hey, don't smoke, very bad. It will have an impact? No. First just give the smoking, then tell others don't smoke. So like that, you see, Brahma and the persons in the chain of disciplic succession do not do anything to instruct their subordinates without acting accordingly themselves. Achar, prachar. Without achar, prachar is anachar, cheating. That will not help the society. First achar, then you do prachar. ఒక తల్లి తన కొడుకుని తీసుకొని వైద్యుడి దగ్గర పోయింది. వైద్యుడి దగ్గర పోయి, నా కొడుకు ఎన్ని చెప్పినా వినట్లేదు, విపరీతమైనటువంటి తీపు పదార్థాలు తింటున్నాడు, ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఆపట్లేదు, మీరు ఏదో ఒకటి చేయండి అన్నాడు. సో అప్పుడు ఆ వైద్యుడు చెప్పారు, మీరు ఒక వారం తర్వాత రండి, వస్తే ఏదో ఒకటి చేస్తాను. వారం తర్వాత వచ్చారు. వారం తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఆ వైద్యుడు చెప్పాడు, నువ్వు తీపులు తినకూడదు, తిన్నట్లయితే చూడు, నేను నీ కత్తి తీసుకొని నీ కడుపును కోసి నీకు శస్త్రచికిత్స చేస్తాను, నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండి ఇంకా మీదట ఇటువంటి చేయకూడదంటే వెంటనే ఆ పిల్లోడు ఇంకా నేను చేయనని అతను కొద్ది భయపడ్డాడు. సో అప్పుడు తల్లి అడిగిందనమాట, ఇది పోయిన వారమే మీరు చెప్పేసి, పోయిన వారం వచ్చినాం కదా, అప్పుడే మీరు చెప్పుంటే పని అయిపోయి ఉండేది కదా, మళ్ళీ ఇంకో వారం ఎందుకు తిప్పారన్నాడు. అప్పుడు ఆ వైద్యుడు చెప్పాడు, నేనే తింటున్నాను, నేను వానికి ఏం చెప్పేది, కాబట్టి ఒక వారం రోజుల్లో నేను దాన్ని పాటించి నాకు ఇప్పుడు శక్తి వచ్చింది అతనికి చెప్పడానికి అనేసి. సో ఆ రకంగా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటి భక్తులు కావచ్చు, బ్రహ్మదేవుడు కావచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు తమకు తాము ఏదైతే పాటిస్తున్నారో అదే ఉపదేశం చేస్తారు. వాళ్ళు పాటించకుండా కింద ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి నువ్వు అది చేయి ఇది చేయి అనేసి ఉపదేశం చేస్తే, అది ఆచరించకుండా ప్రచారం చేస్తే అది అనాచారం అవుతుంది, అది మోసం అవుతుంది. నేనే రహస్యంగా పోయి ధూమపానం చేస్తున్నాము, అందరికి వచ్చి ధూమపానం చేయొద్దండి ఇంకెంత గట్టిగా చెప్తే ఏం ఉపయోగము, అక్కడ నువ్వే పాటించట్లేదు కాబట్టి నువ్వు చెప్పేటువంటి వాక్కులకి ఎటువంటి విలువ ఉండదు. సో కాబట్టి మనము ఆచరణ లేకుండా ప్రచారం చేస్తే అది కేవలం అనాచారం అవుతుంది, అది కేవలం మోసం అవుతుంది. దానివల్ల మనకి ఉపయోగం లేదు, ఉద్యమానికి ఉపయోగం లేదు. This is the way ashar, prachar, like two eyes, both should be well balanced. We should do practice, then preach, prachar. Like one eye is small, one eye is big. It'll be good? It'll be good? One hand is normal, one hand is small. Can I function properly?
both the hands are okay, I can function. Small hand, right? Sometimes we see do karma, small hand, which hand? Then when can we function? We cannot function. One eye small, one eye big. Can you see properly? Cannot see. Like that, achar, prachar should be well balanced. కాబట్టి ఏమిటంటే మన ఆచారము బాగుండాలి, ప్రచారము అంతే ఉండాలి. ఇది ఒకవేళ కానీ అట్లా లేదనుకోండి, ఇప్పుడు కళ్ళు ఉంది, ఒక కళ్ళు ఏమో చాలా చిన్నదిగా ఉంది, ఇంకో కళ్ళు ఏమో చాలా పెద్దదిగా ఉంది, ఎట్లా ఉంటుంది? మనం కొంతమందిని చూస్తుంటాం, వాళ్ళ శరీరంలో రూపురేఖలు, చెయ్యి ఏమో ఒక చెయ్యి బాగుంటుంది, ఇంకో చెయ్యి ఏమో చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. ఇంకా అతను ఎలా పని చేయగలుగుతాడు? దానివల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా? సో కాబట్టి ఏమిటి అంటే ఆచారము ప్రచారం రెండు కూడా సమతుల్యంగా ఉండాలి. చక్కటి ఆచారం ఉన్నప్పుడు, రెండు కళ్ళు చక్కగా ఉన్నప్పుడే మనం పని చేయగలుగుతాం, రెండు చేతులు బాగా ఉన్నప్పుడే మనం ఏదైనా సేవ చేయగలుగుతాం. ఒక చెయ్యి బాగుండి ఇంకో చెయ్యి అది చాలా చిన్నగా వికలాంగుడై ఉంటే అది ఎలా అతను ఏదైనా చేయగలుగుతారా? మనం కొంతమందిని చూస్తుంటాం, కర్మవశాత్తు వాళ్ళకు ఒక చెయ్యి బాగుంటుంది, వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారు? అట్లా మన యొక్క ఆచారము ప్రచారము రెండు కూడా ఏమిటి అంటే సమతుల్యంగా ఉండాలి. Otherwise our life will be practicing spiritual life, but will be crippled, totally crippled. ఒకవేళ అట్లా లేకుండా, ఆచారం లేకుండా మనం కనుక జీవిస్తూ ఉన్నామనుకోండి, మన యొక్క భక్తియుక్త సేవ ఎలా ఉంటుంది అంటే కుంటుతూ ఉన్నటువంటి ఒక భక్తియుక్త సేవలాగా కుంటుతూ ఉంటాడు కదా, ఆ విధంగా మన భక్తి కూడా కుంటుతూ ముందుకు పోతూ ఉంటుంది. Only one leg, no second leg. What to do? ఒక కాలే ఉంది, ఇంకో కాలు లేదు, ఏం చేస్తాడు పాపం, ఇంకా కుంటుతూ పోతూ ఉంటాడు. So achar and prachar both should be done nicely. కాబట్టి ఆచరించడము ప్రచారం చేయడం రెండు కూడా ఏమిటంటే సమతుల్యంగా ఉండాలి, సమన్వయం చేసుకుంటూ రెండు సమతుల్యంగా ముందుకు కొనసాగాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఎనీ క్వశ్చన్? వన్ క్వశ్చన్. ఎస్, గివ్ ద మైక్. హరే సౌండ్ పెట్టినా Hare Krishna Prabhu. At individual level mistakes will happen. At individual level mistakes will happen and behavior will not be that much up to the mark. So how we can work it out or get out of from this? When we see other devotees, so again the same, mistakes will happen, behavior will not be correct. So what is the right understanding to take? You can translate. వ్యక్తిగతంగా తప్పులు జరిగినప్పుడు తనకు తాను ఎలా సరిదిద్దుకోవాలి, ఎలా ప్రవర్తించాలి? సో తోటి భక్తులు కొన్నిసార్లు మనము వాళ్ళు తప్పులు చేయడము, చక్కగా ప్రవర్తించకుండా ఉండడం కూడా అప్పుడు మనం ఎలా చూడాలి, దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? We should counsel them. If we have the capacity to counsel them, or get them counsel through some of their friends. Still after counseling also is not changing, that's his destiny, he will perish. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే అటువంటి వాళ్ళకి మనము వారితో కూర్చొని వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. మనకు మాట్లాడే వారితో చెప్పేటువంటి స్థితి మనకు లేదు అంటే వారికి ఎవరైతే దగ్గరగా ఉన్నారో, లేకపోతే వారికి ఎవరైతే ఎవరి యొక్క అధ్యక్షతలో అతను పాటిస్తున్నాడో వాళ్ళకి చెప్పించాలి. ఒకవేళ చెప్పేది వినడా ఇంకా పతనం అయిపోతాడు. He will finish. He is ruining his spiritual life. That's all. And we should feel very sorry for him. అతను తన యొక్క జీవితాన్ని, భక్తియుక్త సేవ జీవితాన్ని అతను ఏం చేసుకుంటున్నాడు అంటే అతను పతనం, నాశనానికి దారి తీసుకుంటున్నాడు. అతను చూసి మనం చాలా జాలిపడాలి. That means he is not humble. No submission. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే అతను చెప్పి కూడా వినట్లేదు అంటే ఏమిటంటే వినయం అనేది లేదు. That is the danger. Spiritual life means first is humility. Without humility there is no spiritual life. కాబట్టి భక్తియుక్త సేవ అంటేనే ఏమిటి అంటే మొట్టమొదటిది వినయం. వినయమే లేదు అంటే ఇంకా ఏం భక్తి చేస్తాడు ఆయన? Then you should pray for him. Oh Krishna, please help him. అప్పుడు ఇంకా వేరే పరిస్థితి, ఒకటే ఒక ఉపాయం ఏమిటంటే స్వామికి ఆయన గురించి దండం పెట్టాలంతే. In our case, our sadhana should be good. Hearing Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare, anarthas will go away. By studying the scriptures, anarthas will go away.
By hearing from sadhus, anarthas will go away. By eating pure prasadam, anarthas will go away. We should be very meticulous, carefully do things. కాబట్టి మన వ్యక్తిగత విషయంలో మనకు లోపములు ఉన్నాయి అంటే మనం ఏం చేయాలి? హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని చక్కగా వినాలి, భగవద్గీత భాగవతాన్ని అధ్యయనం చేయాలి, శ్రవణం చేయాలి, సాధువుల దగ్గర నుంచి శ్రవణం చేయాలి, కృష్ణ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి. ఇది చేస్తే ఖచ్చితంగా అనర్థములు అనేటువంటివి తొలగిపోతాయి. Okay. Somebody raised a hand there. That's it. Hurry up. In this regard, Bhagavad Gita 13th chapter 8 to 12 slokas are given by Lord Krishna. It is from starting with humility and ending with devotional service only. It is knowledge and all others is ignorance. Correct, very good. దీనికి సంబంధించి భగవద్గీత 13వ అధ్యాయంలో 8వ శ్లోకం నుంచి 12వ శ్లోకం వరకు జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అని భగవంతుడు కొన్ని లక్షణాలు చెప్పాడు. ఇది కాకుండా మిగతాదంతా కూడా అజ్ఞానం అని తెలియజేశారు. Starting with humility, ending with devotional service. అది వినయంతో ఆ లక్షణాలను భగవంతుడు వివరిస్తూ, అది మొట్టమొదట ఏమిటంటే వినయంతో ప్రారంభించి భక్తియుక్త సేవలో భగవంతుడు ముగింపు చేశాడు. గ్రంథరా శ్రీమద్-భాగవతం కి, శిలా ప్రభుపాద్ కి, గురుదేవ్ కి, నిధాయ్ గౌర్ ప్రేమానందే హరి హరి బోల్. Yeah, thanks.